الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک۔ محترم بھائی بزرگ دوستوں، اعجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر تمام دعوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوری دنیا میں اللہ کے دین پہنچانے کی اللہ پاک نے ذمہ داری عطا فرمائی۔ ہر امتی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو پوری دنیا کے انسان تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ تو جس نے صدق کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال صدقا مخلصا لا الہ الا اللہ ودخل جنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیرے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں پورا کریں گے۔ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھی ہے، اور دین ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے آئے گا۔ اللہ جل شانہ نے پورا دین عطا فرمایا ہے، ہدایت سے لے کر موت تک کے جتنے حالات ہیں ان کے ہر معاملے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہر عمل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ کیا جائے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دی جائے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق کے دل سے کہا اور اخلاص کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، مانے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ایمان والو اللہ ہی سے ڈرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صرف اللہ ہی سے ڈرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ایسے کام نہ کرو جو تمہاری ذلت کا باعث ہو، جس میں ندامت ہو، پریشانی ہو، یعنی سنت طریقے پہ عمل کریں گے تو ہر ناکامی، بدنامی، پریشانی سے محفوظ رہیں گے، اور جو سنت طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ تو اللہ پاک نے کامیابی کے لیے پورا دین دیا ہے۔ تو اللہ پاک کا فرمان ہے ایمان والو صرف اللہ ہی سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ سارے ڈر اس کے دل سے نکال دیں گے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرے گا، بیماری میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے پریشانی میں، حال میں ڈرے گا۔ مخلوق کی طرح جس کی نگاہ ہوگی وہ پریشان رہے گا۔ جو اللہ خالق کو اپنا ساتھ سمجھے گا، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک سے ڈرنے والوں کو ہی جنت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب
लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन करीम। अल्लाह पाक का फरमान का मफ़हूम है कि जो अल्लाह को बिन देखे डरता है, अल्लाह की नाराज़गी से बचता है, उसके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत का ऐलान है, मग़फ़िरत का ऐलान है, और ऐसे ही लोग अल्लाह के महबूब बंदे बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की ज़ात आली को सामने रखते हुए हर अमल करें और किसी किस्म का किसी से खौफ न खाएं। अल्लाह की मदद, अल्लाह हमारे हर वक्त साथ है। अल्लाह पाक का फरमान है, वह माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह का फरमान है, या अल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो सिर्फ अल्लाह से डरो और किसी से न डरो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है? जो मोमिन है, मुसलमान है। मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अलमुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से, ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुन्नास मन यनफुन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला है, जो खैर की बातें पहुँचाने वाला है, दीन पे खुद चल के दूसरों को दीन पे लाने वाला है। तो अल्लाह जल्ल शानु ने हमें सच्चों के साथ सच्चा बनने और सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया है। सबसे बड़ा सच ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने इस सच की गवाही दी है। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता। हर हाल अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में, सारी नेमतें, सहूलतें, राहतें, इज़्ज़तें सब अल्लाह पाक के हाथ में। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। जो हुआ अल्लाह से हुआ, जो हो रहा है वो भी अल्लाह ही से हो रहा है, और जो आइंदा होगा वो भी अल्लाह ही से होगा। तो इसलिए अल्लाह को अपने करीब जानो, हर मामले में अल्लाह से मशवरा करो। अल्लाह हमारे शारक के करीब है और अल्लाह जल्ल शानु हमें हमा वक्त देख रहे हैं। फरमा वाह माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेके दरियाए कुलज़म में से के करीब पहुँचे तो वो बहुत परेशान हुए। पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी, आगे बहर कुलज़म था। अर्ज़ करने लगे, मूसा हम तो मारे गए, पीछे इस फ़िरौन की कौम है और आगे बहर कुलज़म है। उन्होंने क्या फरमाया? बहुत प्यारी बात फरमाई कि बेशक अल्लाह मेरे साथ है, इन्ना माई रब्बी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है जी, मेरा रब मेरे साथ है, अनकरीब वो मुझे राह दिखाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया कि जब भी कोई मुश्किल वक्त हो, परेशानी हो, तंगदस्ती हो, हर हाल में अल्लाह की तरफ ध्यान करो, किसी की तरफ ध्यान ना करो। अल्लाह पाक तुम्हारे हालात से वाकिफ़ है। सारे दुख दर्द परेशानियां हमारे अपने हाथों की कमाई है। अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने यकीन को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह से सच्चा प्यार करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में खुद बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ाएं। पूरी दुनिया में अल्लाह जल्ल शानु का दीन पहुँचाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आमाल करने हैं और सब के लिए खैर की दुआएं मांगनी है। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को अपनी आफत में सहूलत में रखे, पाकिस्तान और सब मुसलमानों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, हम पर रहम फरमा और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अल्लाह जल्ल शानु इन बुरे हालात जो काफिरों की तरफ से आ रहे हैं उनके शरूर से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। कसरत से बुज़ुर्ग फरमाते थे हाजी रहमतुल्लाह अलैह कि कसरत से सुबह शाम ये तस्बीह करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह पाक हमा किस्म के शरूर से महफूज फरमाए। दूसरों के लिए खैर खाई का जज्बा रखो और सच बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया, असिद्क़ु युंजी, सच्चाई जो है निजात देती है, वल किज़्ब युहलिक,
اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سچ میں راحت ہے اور آسانی، سچ میں راحت ہے اور آسانی، سچ سے ہوتی نہیں پشیمانی۔ اللہ پاک ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دیں، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر اسی سلسلے میں دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معاشرت اللہ جاوید، السلام علیکم۔